राजियां दे राजा प्रभुआं दे प्रभु साडे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह दी जय होवे। खुदाबंद खुदा तमाम दर्शकों नूं तमाम सुनने वालियां नूं उन्हां दे घरां नूं कारोबारां नूं अगे वधावे, क्योंकि पवित्र वचन दसदा है कि यीशु दे नां ते जो मंगोगे वो दिता जाएगा। मैं इस एक विश्वास दे नाल ये कहंदा कि यीशु कोलों मैं तुहाडे सारिਆਂ वास्ते तमाम बख्शिशां मंगदा और मेरा परमेश्वर तुहानू तमाम बख्शिशां नाल भरपूर कर देगा। पवित्र वचन दसदा है कि सच नू जानोगे, सच तुहानू मुक्ति देगा। सच नू जानोगे, सच तुहानू मुक्ति देगा। इस सच नू जानन दे लई पवित्र वचन विच खोजण दी लोड़ नहीं, क्योंकि यह परमेश्वर का सच्चा वचन है। ये दुनिया भर दे तमाम झूठे परमेश्वरां दे बारे उन्होंने झूठे ठहराउण दे लई यीशु मसीह का कलाम, दुनिया भर दे धर्म सारे अपने आप नू सच्चा दसदे हैं। बाबियां दे अड्डे सच्चे दरबार की गल करते हैं, लेकिन सच उन्हां दे नजदीक कोई नहीं है, क्योंकि वह सच नू नहीं जानते। जदों इस सच की कसौटी उत्ते उन्होंने तोलते हैं, ये पवित्र वचन उन्होंने पोल खोल के रख दिंदा है कि ये सारे झूठे परमेश्वर है, ये शैतान दे उपासक है, दुनिया नू परमेश्वर दे नाल जुड़न तो रोक रहे हैं, ये दुनिया विच अनर्थ फैला रहे हैं। और जे असी मसीहत की गल करिए, मसीहत विच भी तमाम डिनोमिनेशंस हैं, तमाम ओहो जे चर्चेस हैं जेड़े पवित्र आत्मा की बख्शिशां उत्ते, पवित्र आत्मा के मिरेकल्स उत्ते विश्वास नहीं करते। असल विच मूलों ही पवित्र आत्मा ते विश्वास करने को तैयार नहीं। जेकर वो पवित्र आत्मा के उत्ते विश्वास करने को तैयार नहीं, वो किहड़े सच नूं समेटी बैठे हैं। मैनू एक बार एक चर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया, इनवाइट किया, और उन्हां दा पहला सवाल सी कि तुसीं वो बक 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 तो नहीं करते। वो गैर जबाना नूं बक 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 दसदे हैं, जेड़ा कि मसीह ने पवित्र आत्मा दा चिन्ह दस्सिया। हुण सोचो, वो
चर्चिस किहो जे होणगे। परमेश्वर ने कहा मनुख दे पुत्र दे खिलाफत विच बोलिया माफ किया जा सकता, लेकिन पवित्र आत्मा दी ब्लैसफेमी ना इस जहान विच माफ होनी है, ना अगले जहान विच माफ होनी है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा एक टेस्टिफाई करता, पवित्र आत्मा इस चीज को स्टैब्लिश करता कि यीशु ही प्रभु है। तुसी कदे देखा होएगा कि जेड़े लोग पवित्र आत्मा दे अनाइटेड हैं वो किसी भी संकट भी तो पै सकते हैं, पर यीशु मसीह तो मना नहीं कर सकते। और जिन्हां कोले पवित्र आत्मा नहीं वो डावाडोल रहते हैं, एक पल मसीह वाले पासे नूं, दूजे पल मसीह तो मुड़ जाना, दूजे पल यह भी कहन लग जाना कि साडे धर्म भी तो कुछ कहते हैं। मसीह ने क्या कहा? जदों असी रसूलां दे करतब दी पोथी नूं खोलते हैं, वर्ष 1 दी 8 पढ़ते हैं, यीशु ने अपने चेलियां नूं कहा कि जदों तक तुहानू आसमानों शक्ति नहीं मिल जाती, सुर्ग तो पावर नहीं मिल जाती, तुसी यरूशलेम तो बाहर ना जाना। और वो शक्ति मिलने तो बाद तुसी धरती दे बन्नियां तक, हर देश हर भाषा तक वो कुछ प्रचार करना जो कुछ मैं तुहानू सिखाया। इसका सीधा अर्थ है कि पुलपिट उत्ते जा किसी घर दे उत्ते जाके मसीह दा नाम लैण दी उदों तक मनाही है जदों तक तुहानू पवित्र आत्मा दा अनाइंटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि गवाही पवित्र आत्मा ने देनी है, मेरी तुहाडी गवाही दा कोई मायना नहीं। पवित्र आत्मा ने गवाही देनी है, हर शब्द तुहाडे मुंह दे उत्ते पवित्र आत्मा तो आना है। और सब तो मुढ़ली गवाही पवित्र आत्मा दी यीशु ही प्रभु है। जेकर तुसी पवित्र आत्मा दे अनाइंटेड नहीं हो तां तुहाडा प्रचार करना, बाइबल स्टडी देना या लोकां दे घरां विच जाके प्रचार करना, इहदा कोई मायना नहीं। क्योंकि जो कुछ तुसी खुद नहीं जानते ओनू दूजियां नू की दसोगे। और इस तरह रसूलों के करतब दी पोथी का दूजा अध्याय पहलियां 4 वर्षां कि जदों वो सारे एकजुट होके अपर रूम सीगे, आकाश तो आंधी की तरह, अग दियां लाटां की तरह उन्हां उत्ते आके ठहर गईयां
ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਨਾਇਟਿੰਗ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਚਰਚ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਦਮ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:38 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 28:16 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ 11 ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕ ਕਰਦਾ, ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ, ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮ, ਉਹ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 3.5 ਸਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਥੋਮਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਰਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਆਓ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ 11 ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਰਮ ਕੀਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼, ਸੁਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾंस ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਲਹੂ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਲਹੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਹੂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਲਹੂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਮੋਸਟ ਹੋਲੀ ਸੀਟ ਆਫ ਗॉड। ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰਗ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਯਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੋਸਟ ਹੋਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛਿੜਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ
साडे गुनाहां दी पेमेंट यीशु ने परमेश्वर दे राज विच परमेश्वर दी मोस्ट होली सीट उत्ते चढ़ा दिती और सानू मुक्ति हासिल हुई। उस तो बाद यीशु मसीह नू आकाश अते धरती का अधिकार दिता गया। आकाश अते धरती का अधिकार दिता गया और ओ ना जिस तो उत्ते कोई ना नहीं, वो यीशु मसीह का नाम है। इसलिए तुसी जाके परमेश्वर ने कहा चेलियां नू कि आकाश अते धरती का, स्वर्ग अते धरती का अधिकार मैनू दिता गया है, इसलिए तुसी जाके सारिया कौमां नू चेले बनाओ। चेले बाबियां दे चेले नहीं, या अपने चेले नहीं बनाओ, किसदे चेले बनाओ? यीशु मसीह दे चेले बनाओ अते उन्हां नू पिता पुत्र अते पवित्र आत्मा दे नां ते बपतिस्मा देवो। इस वर्ष नू समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जेकर अधिकार सारे यीशु मसीह कोले हन, सुरग दा अते धरती दा अधिकार उहदे विच उहदे कोल है। जेकर उस तो उच्चा कोई नाम नहीं तां फिर पिता पुत्र अते पवित्र आत्मा दे नाम उत्ते, नामा उत्ते नहीं, क्योंकि इहदे विच पिता पुत्र अते पवित्र आत्मा तिन्हां विच कोई भी नाम नहीं। नाम सिर्फ एक है, पिता पुत्र अते पवित्र आत्मा दे नाम दे उत्ते। ਉਹ ਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ? केवल यीशु मसीह दा, केवल यीशु मसीह दा। और उसनू रसूलां दे करतब 2:38 विच पतरस ने क्लैरिफाई किया। वो कल्ले पतरस ने नहीं किया, सारे दे सारे चेले, यीशु दे सारे चेले पतरस दे नाल सी। अपनी सारियां दी सहमति दे नाल ये बपतिस्मे दी गल कीती कि तुसी अपने गुनाहां तो तौबा करो। गुनाहां तो तौबा करने का मतलब अपने मन नू फिराना, यीशु नासरी नू कबूल करना अते हर एक तुहाडे विचों हर एक यीशु दे नां ते बपतिस्मा लवे, तुहानू पिता वालों पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिहड़ा पवित्र आत्मा की बख्शिश मिलेगी। इसलिए रियल बैप्टिज्म यीशु दे नां ते है, क्योंकि सुरग ते धरती का अधिकार उहदे कोले है, क्योंकि उस तो उत्ते कोई ना नहीं, क्योंकि चर्च यीशु की ब्राइड है और यीशु दूल्हा है, लाड़ा है। ब्राइड हर एक काम अपने लाड़े दे नां ते करती, इसलिए पवित्रता दे लई, पवित्र आत्मा दी अनाइटिंग दे लई ये जरूरी है कि तुसी गुनाहां तो तौबा करो, यीशु
ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੁਬਕੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੂਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯੀਸ਼ੂ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5, 6, 7 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਸੁਰਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਬਾਬਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਸੀਹੀਅਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੀਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
सारे दे सारे लोग चर्च नहीं कहलाते। उन्होंने ये कह सकते हैं कि चर्च एक वर्कशॉप है जिथे द रॉ मटीरियल सारे सिनर्स हैं और उस दे विच परमेश्वर के सच्चे वचन का ज्ञान है और उस ज्ञान तो बाद एग्जामिनर इम्तिहान लैण वाला पवित्र आत्मा है। जब तक पवित्र आत्मा का ठप्पा नहीं लग गया तुसी मसीही नहीं होंगे। तो मसीहियत या चर्च या ब्राइड, जिस ब्राइड नू यीशु ने लैण आना वो ब्राइड आखिरी प्रोडक्ट है जिहड़ा सीलबंद हो जाता, उन्होंने कोई भी रोक नहीं सकता, उस सील नू कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इस तो बाद बुक ऑफ एक्स का जिहड़ा मैं 1:8 दस्या, बुक ऑफ एक्स का 2:1-4, 2:38 इन्हां सारियां बारे परमेश्वर ने अगां गल्लां कीतियां, दस्या सानू। सानू अपने राज दे विच वड़न दा तरीका दस्या। ओह सुनेहा लैके तुसीं प्रचार करो दुनिया के कोने कोने तक, हर कौम हर भाषा तक उसका प्रचार करन दा हुक्म दिता। रसूलां दे करतब अध्याय 2 विच जदों पवित्र आत्मा आंधी की तरह अते अग की तरह उन्हां उत्ते आउंदा, वो गैर ज़बाना बोलन लगते हैं। 3000 लोग उस दिन उन्होंने बपतिस्मा लिता, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलिया उन्होंने। हालेलुया, परमेश्वर की मर्जी पूरी होवे। उन्हां सारियां नूं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलिया। सो ये जरूरी है कि वो जिहड़ियां गल्लां यीशु ने साडे विच रहिंदियां अपने चेलियां दे नाल कीतियां, उन्हां नूं लोकां तक बयान करना जरूरी है। जेकर असीं उन्हां नूं बयान नहीं करते, जेकर असीं उन्हां नूं बयान नहीं करते तां असीं यीशु का मिशन पूरा नहीं कर सकते। और उन्होंने बयान करने के लिए साडा पवित्र आत्मा का अनाइंटेड होना जरूरी है। आओ इसे नाल मिलती जी वर्स मरकस का 16:14-20 पढ़ते हैं। इस दे मगरों उसने उन्हां 11 नूं जा वो खाण बैठे सन दर्शन दिता। वो खाना खा रहे बैठे, यीशु ने उन्होंने दर्शन दिता अते उन्हां दी बेपरतीती अते सख्त दिली दा उन्होंने उड़ांबा दिता, क्योंकि वो इस भुलेखे सन कि यीशु तो गया, यीशु का मिशन तो खत्म हो गया। वो यीशु का मिशन भी यही समझ बैठे सी कि रोमन के राज नूं हटा देगा, राजा बनेगा। वो धरती का राजा यीशु नूं बनाने के चक्कर से
और खुद ਉਹਦੇ मिनिस्टर बनना चाहते ਸੀਗੇ। खास कर यहूदा ਜਿਹੜਾ हमेशा खजाना अपने को रखदा ਉਹ खजाना मंत्री बनना चाहता ਹੁਣ। सो ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰਦੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਦਿਲੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ पवित्र आत्मा दी बख्शां नूं मनण नूं तैयार ने, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਸ ਫੈਮਿਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ 30 ਦਾ 31 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਇਹੋ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ? ਨੈਰੋ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ? ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ? ਕੇਵਲ ਯੀਸ਼ੂ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜੋ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, मैं सारे नहीं कहता, लेकिन उन्होंने कहता जेड़े कि यीशु नूं खुदा भी मनण नूं तैयार नहीं। यहोवा विटनेस, यहोवा नूं वड्डे जी नाल गौड़ लिखदे, यीशु नूं छोटे जी नाल गौड़ लिखदे। इस तरह चर्चा ने बाइबल ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੋਲ ਨੂੰ। क्योंकि बाइबल दसदी है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी रूह नष्ट हो गई। सर्व सृष्टि ਨੂੰ एक खुशखबरी दियो। खुशखबरी यीशु ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ, और ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੰਧਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
कि वो पवित्र आत्मा दे अनाइंटेड हो। निश्चय करन वालियां दे ये चिन्ह होणगे। यीशु ने वो चिन्ह दसे किहड़े होणगे। वो मेरे नाम ते भूतां नूं कढणगे, मेरे नाम उत्ते भूतां नूं कढणगे। वो नवीआं नवीआं बोलियां बोलणगे, जिहड़ा कि अज असीं देखदे हां। ये सब कुछ उस वेले होया जदों मसीह दी शुरुआत सी। विच दा गैप खाली है। एंड टाइम दे उत्ते जिहड़ा कि जोएल दी पोतरी पत्री विच लिखिया, ਉਹਦੇ मुताबिक अज असीं गैर ਜ਼ਬਾਨਾਂ बोलते हैं, भूतां नूं कढदे हैं। ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰ ਹਟਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰ ਹਟਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ परम पवित्र जगह उत्ते भेंट किया। परमेश्वर वालों उन्होंने सुरग ते धरती का अधिकार दे दिता गया। हुण इत्थे आया कि परमेश्वर के सज्जे पासे बिठा लिता गया। परमेश्वर के सज्जे पासे बैठना, जेकर परमेश्वर का कोई शरीरक लिमिट है तो वह सज्जा या खब्बा देखा जा सकता। हुण मैं इस पुलपिट के खब्बे सज्जे पासे खड़ा क्योंकि जी डायमेंशन इन्नी है। जेकर परमेश्वर की बॉडी लिमिटेड है तो वह सज्जा खब्बा हो सकता, पर परमेश्वर केवल स्पिरिट है। असी उन्होंने लिमिट नहीं कर सकते। जेकर परमेश्वर लिमिट नहीं कर सकते तो यीशु सज्जे पासे किवें बैठ गया। असल विच ये पावर का कंसंट्रेशन है। सज्जा पासा पावरफुल होंदा कि सारियां शक्तियां यीशु नूं दित्तियां गईयां। सुरग ते धरती का अधिकार यीशु के हथ भी दिता गया। इस करके उन्होंने बयान करने के लिए यीशु दे सज्जे पासे की गल की। उत्थे दो खुदा नहीं, इको ही सिंहासन है और उस सिंहासन उत्ते यीशु बैठे। इस करके क्योंकि पावर सारी कंसंट्रेट जिहड़ी हुई है, पावर सारी यीशु विच है। आकाश ते धरती का अधिकार मैनू दिता गया। ये उसे चीज नू टेस्टिफाई करता। उन्होंने बाहर जाके हर थां प्रचार किया। चेलियां ने बाहर जाके हर थां प्रचार किया ਅਤੇ प्रभु उन्हां नाल होके काम करदा सी। उन्हां नाल होके प्रभु काम करदा सी और प्रभु अज भी साडे नाल होके काम करदा। जेकर मैं दुआ करदा तुसीं चंगे हुंदे हो, मेरी शक्ति नाल नहीं होए, केवल यीशु की शक्ति दे नाल होए। जेकर कोई पादरी दुआ करदा वो मुर्दा जिंदा हो जाता। कोई यीशु की शक्ति है, मेरी शक्ति नहीं। वो शक्ति यीशु की शक्ति है। यीशु उन्होंने विच रह के काम करता रहा।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 9:12-14 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਛੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੀਪਕ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਮਹਾਯਾਜਕ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਰਿਡੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਹਿਕੜਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਵਹਿਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਧੂੜੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਧੂੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਧੇਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ, ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਦੀਪਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀ ਦਾ ਲਹੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੇਵਲ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਰੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਇਸਰਾਇਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ
ਇਸਰਾਇਲੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ओरिजिनल ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦਾਖਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਕਮਿੰਗ ਆਫ ਜੀਸਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 1 ਦਾ 19 ਤੋਂ 22 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਬੜਾਪਨ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ तमाम ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ, ਅਖਤਿਆਰ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਸਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹੈ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ। ਕਿ ਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तमाम ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਚਰਚ ਦਾ ਹੈਡ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਹ ਲਾੜਾ ਹੈ, ਚਰਚ ਵਿਅੰਦੜ ਹੈ। ਚਰਚ ਲਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨਾਇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾੜੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 2 ਦਾ 10-11 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਤਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਉਤਲਿਆਂ, ਧਰਤੀ ਉਤਲਿਆਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਗੋਡਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਏਗਾ,
हर घुटना टेकिया जाएगा उसके नाम के उत्ते, अते हर जबान परमेश्वर पिता की वडियाई लई मान लवे जो यीशु ही प्रभु है। पवित्र आत्मा की गवाही, यीशु ही प्रभु है। इस तो अगे इब्रानिया 1:1-4 पढ़ते हैं। परमेश्वर ने पहलिया समयां विच नबियां राही साडे वड्डियां दे राही कई हिस्सियां विच कई तरह नाल गलबात कीती। इन्हां दिनां दे अंत विच साडे नाल पुत्र दे राही गल कीती, जिन्हों उसने सबना वस्तां दा वारस बनाया अते उसदे वसीले उसने जहान भी रचे। क्रिएटर गॉड उसके जरिए जहान भी रचे, रचना ओदी है। ओदे तेज दा प्रतिबिंब अते उसदी जात दा नक्श होके अपने समर्थ दे बचन नाल सभां वस्तां नूं संभाले अते पापां नूं साफ करके परम धर्म विच परमेश्वर दे सज्जे हथ बैठ गया। उन्हें सारा प्रताप दे नाल साडे गुनाहां नूं बख्शिया और परमेश्वर दे सज्जे पासे बैठ गया, शक्ति दा केंद्र बन गया। सुरग ते धरती दा अधिकार मैनू दिता गया है। वो दूतां नालों किन्ना उत्तम होया जिन्हां नूं ओहने उन्हां नालों वेसे विच नाम दिता, नाम पाया। उन्हें किहड़ा नाम पाया? जिस दे उत्ते सुरग ते धरती उत्ते कोई भी नाम नहीं। अख्तियार यीशु कोले, उसके नाम के उत्ते धरती और सुरग दे विच कोई ना नहीं, और तुसी उसके नाम उत्ते बपतिस्मा लैण नूं तैयार नहीं हो। उसके नाम के उत्ते सुरग ते धरती उत्ते कोई भी नाम नहीं है। और हुण असीं पतरस दा और जॉन दा जदों वो गुजर रहे सी और एक जन्म तो अपाहज जिहड़ा भीख मंगिया करदा सी, वो कासा रख के भीख मंगदा सी, उसने उन्हां दोनों वल इवें करके देखिया कि मैनू ये भीख देणगे। और पतरस ने कहा, सोना चांदी साडे कोले नहीं है, पैसा तेला साडे कोले नहीं है, जो भी साडे कोले है ओदा हथ फड़िया, खड़ा किया, उन्होंने कहा चल फिर, यीशु के नाम के उत्ते चल फिर। वो छलांगा मारदा, उछलदा कूददा उन्हें सामने भजन लग गया। जन्म तो अपाहिज वो भजन लग गया। ओदे भजन उत्ते लोकी यूहन्ना ते पतरस नूं बड़ी ध्यान नाल देखदे हैं। और पतरस इसराइलियों नूं कहंदा, हे इसराइलियो तुसीं साडे वल की तकदे हो? तुसीं इवें तकदे हो जिवें ये सारा कुछ असीं कर दिता। यीशु नासरी ने, यीशु मसीह ने ओदी शक्ति दे नाल कीता गया, साडे विच कोई शक्ति नहीं।
शक्ति सारी यीशु मसीह दी है। ये यीशु मसीह दी शक्ति नाल चंगा कीता गया। जिस यीशु मसीह नूं तुसी निर्दोष नूं सूली उत्ते चढ़ा दिता, ये उसे यीशु दी शक्ति है कि ये जन्म दा अपाहज चंगा हो गया। मैं चाहना क्योंकि मेरा वचन देने दा प्रचार करन दा एक इहो जिहा स्टाइल है कि तुहाडे घर तक परमेश्वर दा वचन पहुंचे। मेरी खुदाबंद खुदा ने मैनू एक ड्यूटी दिती है कि उसका वचन मैं पंजाबी कम्यूनिटी दे भारत दे पाकिस्तान दे हर घर तक पहुंचावां। इस करके मैं सारा काम अपनी उस भाषा विच करदा, उस भाषा विच प्रचार करदा जिसनूं मेरे लोग समझ सकन। मैं इंग्लिश विच प्रचार कर सकदा, हिंदी विच कर सकदा, पंजाबी विच कर सकदा, उर्दू विच कर सकदा। मेरा जिहड़ा मेन कॉलिंग है वो उस कौम तक प्रचार करना है जिहड़ी हाले परमेश्वर तो दूर है, हाले तक वो इस पवित्र बाइबल नूं नहीं जानदी, इस सच दे वचन नूं नहीं जानदी। वो नहीं जानते कि ये परमेश्वर दी जबान दे शब्द हैं। ये नबियां राही परमेश्वर दी जबान विच साडे कोल पहुंचिया। इहनूं असीं आसमानी किताब कहंदे हां। और धर्मां दे सारे ग्रंथ मनुखां दी अपनी समझ दे अनुसार परमेश्वर दे बारे व्याख्या है। वो अपनी समझ के मुताबिक बंदे दी समझ के अनुसार परमेश्वर दे गुणगान की व्याख्या है। और परमेश्वर इन्ना निक्का नहीं जिन्हों कि आदमी समझ लगे। उसनूं समझण दे लई पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा दे लई यीशु की लोड़ है। जेकर तुहाडे कोल यीशु नहीं, तुसी बचाए नहीं जा सकते। राह, सच्चाई अते जीवन केवल मैं हाँ। मेरे तो बिना पिता कोल कोई भी नहीं जानता। और जेकर तुहाडे कोल यीशु नहीं है, तुहाडे कोल मुक्ति दा कोई राह नहीं है। ये तुसी अंधकार विच घुमे फिरदे हो। यीशु जहान दी रोशनी है। तुसी उस रोशनी नूं कबूल नहीं करना चाहते और अंधकार दे विच अपनियां थ्योरियां घड़ी जाते हो। बाबे लुट लुट के खाई जाते, नाम दे देंगे तुहानूं। सो मैं चाहना, क्योंकि अंत समा बहुत नेड़े है।
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਠਿਕਾਣਾ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਹੈ। ਮੁੜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ, ਜਾਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗॉड।